जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Sri Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shara Goswami Vrinda ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Vrajabhumi Vrindavan Dham ki Mayapur Navadip Dham ki Jagannath Puri Dham ki Madhura Dham ki Jai Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki Sri Sri Nitai Gaura Sundar ki Sri Sri Prahlad Narsimhadev Bhagavan ki Sri Sri Radha Madhav ki Sri Krishna Bhagavan ki Hare Krishna Mahamandra ki Harinama Sankirtana Yajna ki Patita Pavan Srila Prabhupada ki Nitai Gaura Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayam Udiraye Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Text 25, Translation and Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Sadam prasangan mama virya samvido Bhavandi hrit karna rasayanaha kadaha Tajjoshanat asu apavargavartmani Shraddharadir bhaktiranukramishyadi Sadam prasangan mama virya samvido
bhavanti grutkarna rasayanaha kdaha tajjoshanat asu apavargavartmani Shraddharadir bhaktiranukramishyadi Sadam prasangan mama virya samvido Bhavanti grutkarna rasayanaha kdaha Tajjoshanat asu apavargavartmani Shraddharadir bhaktiranukramishyadi Sadam prasangan mama virya samvido Bhavanti grutkarna rasayanaha kdaha Tajjoshanat asu apavargavartmani Shraddharadir bhaktiranukramishyadi Sadam prasangan mama virya samvido Bhavanti grutkarna rasayanaha kdaha Tajjoshanat asu apavargavartmani Shraddharadir bhaktiranukramishyadi Sadam prasangan mama virya samvido Bhavanti grutkarna rasayanaha kdaha Tajjoshanat asu apavargavartmani Shraddharadir bhaktiranukramishyadi Sadam prasangan mama virya samvido Bhavanti grutkarna rasayanaha kdaha Tajjoshanat asu apavargavartmani Shraddharadir bhaktiranukramishyadi Sadam prasangan mama virya samvido Bhavanti grutkarna rasayanaha kdaha Tajjoshanat asu apavargavartmani Shraddharadir bhaktiranukramishyadi மொழிபெயர்ப்பு தூய பக்தர்களின் தொடர்பில் பரமபுருஷ பகவானின் செயல்கள் மற்றும் லீலைகள் பற்றி கலந்துரையாடுவது காதுக்கும் மனதிற்கும் மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் தருவதாகும். அந்த அறிவு பதிய வைக்கப்படுவதால் ஒருவர் படிப்படியாக முக்திக்கான வழியில் முன்னேறுகின்றார். அதன் பின்னர் அவர் விடுதலை அடைகின்றார். அவர் கவனம் நிலை பெறுகிறது. பின்னர் உண்மை பக்தியும் பக்தி தொண்டும் தொடங்குகின்றன. பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்விலும் பக்தி தொண்டிலும் முன்னேறுவதன் முறை இங்கு வர்ணிக்கப்படுகின்றது. முதல் கருத்து என்னவென்றால், ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் மற்றும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்களின் தொடர்பை விரும்புதல் வேண்டும். அம்மாதிரி தொடர்பு இன்றி ஒருவர் முன்னேற்றம் அடைய இயலாது என்பதாகும். புத்தக அறிவு அல்லது படிப்பு இவற்றால் மட்டும் ஒருவர் போற்றத்தக்க வகையில் முன்னேற்றம் அடைய இயலாது. ஒருவர் பொருளாசை உடைய மனிதர்களின் தொடர்பை விட்டுவிட வேண்டும். பக்தர்களின் தொடர்பை விரும்ப வேண்டும்.
ஏனென்றால் பக்தர்களின் தொடர்பின்றி ஒருவர் பகவானின் செயல்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பொதுவாக மக்கள் பரம சத்தியத்தின் அருவத் தோற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளாததால் அவர்கள் பரம சத்தியம் ஒரு மனிதராக தனிப்பட்ட செயல்கள் உடையவராக இருக்க முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்கள். இது மிகவும் கடினமான பொருளாகும். ஒருவர் பரம சத்தியத்தை தனிப்பட்ட முறையில் புரிந்து கொண்டால் அன்றி பக்தி கொள்வதில் எந்த பொருளும் இல்லை. தொண்டு அல்லது பக்தி எந்த அருவத்துக்கும் அளிக்க முடியாதது. தொண்டு ஒரு தனிப்பட்டவருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். பக்தர் அல்லாதவரால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அல்லது பகவானின் செயல்கள் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள வேறு எந்த இலக்கியத்தை படிப்பதன் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை போற்ற முடியாது. அவர்கள் இந்த செயல்களை போலி என்றும் உருவாக்கப்பட்ட கதைகள் என்றும் நினைக்கிறார்கள். ஏனென்றால் ஆன்மீக வாழ்வு அவர்களுக்கு சரியான மனநிலையில் விளக்கப்படவில்லை. பகவானின் தனித்தன்மை வாய்ந்த செயல்களை புரிந்து கொள்ள ஒருவர் பக்தர்களின் தொடர்பை விரும்ப வேண்டும். அத்தகைய தொடர்பினால் ஒருவர் பகவானின் தெய்வீக செயல்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் பொழுது, ஆழ்ந்து நினைக்கும் பொழுது விடுதலைக்கான வழி திறக்கிறது. அவர் வீடு பேறு அடைகின்றார். பரமபுருஷ பகவானிடம் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவர் நிலைத்து நிற்கிறார். பகவானுடனும் பக்தர்களுடனும் அவர் கொள்ளும் தொடர்புக்கான கவனம் அதிகரிக்கின்றது. பக்தர்களுடன் தொடர்பு என்பது பகவானுடன் கொள்ளும் தொடர்பு என்று பொருள்படும். இந்த தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பக்தர் பகவானிடம் தொண்டு செய்வதற்கான உணர்வு நிலையை வளர்த்து கொள்கிறார். பின்னர் பக்தி தொண்டாகிய திவ்யமான நிலையில் இருந்து அவர் படிப்படியாக முழுமையடைகின்றார். ஓம் தத்சத். ஓம் ஞானாதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜயபதாகஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமோ ஆச்சார்யபாதாய நிதாய கிருபப்ரதாயினே गौरगदामदाय नगरग्रामदारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So, in the slogan, பகவான் கபில தேவர் போதிக்கிறார். ஸோ முழு முதற் கடவுளாகிய பகவானே ஒரு வைஷ்ணவ பிராயா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. வைஷ்ணவ பிராயா, வைஷ்ணவ தரா அண்ட் வைஷ்ணவ தமா, இப்படி சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. யார் இவங்க? வைஷ்ணவ பிராயா அப்படின்னா பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறார். பட் அவருக்கு இன்னும் ஜட கவர்ச்சி இருக்கு. அவருக்கு பேர் வைஷ்ணவ பிராயா. இவரோட உயர்ந்தவர் வைஷ்ணவ தரா. அவர் வெரி நைஸ், வேற ஒன்றும் இல்லை. கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம் அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி, அவங்க தான். அண்ட் சாஸ்திரத்தில் இந்த மாதிரி பெயரில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. வைஷ்ணவ தரா. வைஷ்ணவ தரான்னா எப்படி? அவர் பக்தர்களோடு
நட்பு வளர்த்துக் கொள்றார். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வைஷ்ணவ பிராயா அவருக்கு பக்தர்கள் கூட நட்பு வளர்த்துக் கொள்வது தெரியாது. பட் பகவானுக்கு சேவை செய்வார். பட் வைஷ்ணவ தரா அப்படின்னா இங்கே சமஸ்கிருதத்தில் எப்படி சொல்லலாம்னா, ஆக்சுவலி வைஷ்ணவ பிராயா அப்படின்னா இன்னும் வைஷ்ணவராக ஆகலை. அதான் பிராயாங்கிற வார்த்தை. சமஸ்கிருதத்தில் தரா தமா அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டால் தரா அப்படிங்கிறது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி, தமாங்கிறது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. நீங்கள் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பக்திர் உத்தமா சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா கிருஷ்ண பகவத்கீதையில் சொல்கிறார். ஸோ வைஷ்ணவ தரா அப்படின்னா ரெண்டாவது நிலை பக்தர். அவரும் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார். பட் பகவானுடைய பக்தர்கள் கூட நட்பு வளர்த்துக் கொள்கிறார். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பகவானுடைய பக்தர்கள் கூட நட்பு வளர்த்து கொண்டால் மட்டுமே அவர் ரெண்டாவது நிலைக்கு போறார். முதல் வைஷ்ணவ பிராயா பகவானோட சேவையில் ஈடுபடுறார். பட் பகவானுடைய பக்தர்கள் கூட நட்பு வளர்த்துக் கொள்ள எனக்கு தெரியல. அதனால தெரியாததுனால அவர் தாழ்ந்த நிலை தான் வைஷ்ணவ பிராயாணம். வைஷ்ணவ தமா அவர் யாருன்னா பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறார். அண்ட் எல்லோரையுமே அவருக்கு வேறுபாடு பார்க்கறது இல்லையா. பக்தர் பக்தர் அல்லாதவர் எந்த வேறுபாடு பார்க்கறது இல்லையா. அவர் வைஷ்ணவத்தமா. ஸோ இங்க எப்படி ஒரு வைஷ்ணவ பிராயாலிருந்து வைஷ்ணவ தமா நிலைக்கு உயரலாம் அப்படிங்கிறது பகவான் கபிலதேவர் இங்க போதிக்கிறார். சதாம். சதாம்னா யாரு? பிரபுபாதர் இங்க எழுதிட்டார். தூய பக்தர்கள். தூய பக்தர்கள்னா யாரு? உங்க வைஷ்ணவத்தமா. அவர்கள்ட்டிருந்து பிரசங்கான். பிரசங்கான்னா என்ன? பக்தர் சங்கம்னா சும்மா பிசிக்கலா சேர்ந்து இருக்கிறது இல்லை. பக்தர் சங்கம்னா பகவானுடைய லீலைகள் மம வீரிய. பிரபுபாதர் என்ன எழுதிக்கார்? வீரிய அப்படின்னா அற்புதமான லீலைகள் அப்படிதான் எழுதிக்கார். வண்டர்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் இந்த உலகத்தை சார்ந்ததல்ல கம்ப்ளீட்டா. ஏன்னா கிருஷ்ணா லீலைகள் செய்கிறார் அப்படின்னா அவர் தன்னுடைய யோகமாயா சக்தியின் துணை கொண்டு லீலைகள் செய்கிறார். அதனால கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் இந்த உலகத்தை சார்ந்ததல்ல, இந்த உலகத்தினுடைய விதிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. கிருஷ்ணனுடைய ரொம்ப கருணை இது. கிருஷ்ணனுடைய கருணை. ஏகோ தேவோ நித்தியலீலா நுரக்தோ. பகவான் கிருஷ்ணா நித்தியமாக அன்பு கலந்த லீலைகளை தன்னுடைய அன்பு கலந்த பக்தர்கள் கூட செய்கிறாராம். பர்மனண்டா செஞ்சுட்டே இருக்காராமா கோலோக பிருந்தாவனத்தில். அண்ட் ஏன் கிருஷ்ணா இந்த பூமியில இறங்கி தன்னுடைய அன்பு கலந்த பக்தர்களையும் கூட்டிட்டு வர்றார்.
நைஸ் ஆக்சுவலி. கிருஷ்ணா எல்லோரும் கூடயும் லீலை செய்ய மாட்டார். தன்னோட அன்பு குழந்த பக்தர்கள் கூட தான் அவர்களையும் கூட்டின்னு வர்றார். கிருஷ்ணா கீழே இறங்கி வரும்பொழுது, கோலோக பிருந்தாவனத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வரும்பொழுது, அதனால தான் அவங்க தான் நம்ம பாடுறோம், ரஜஜன ரஞ்சனா. பிரஜவாசிகள் கிருஷ்ணர்னு அவர்களுக்கு உயிர், உயிர் மூச்சு. தவக்கதா அமிர்தம் தப்த ஜீவனம். கோபியர்கள் பாடுறாங்க, தவக்கதா உங்களுடைய லீலைகள் அமிர்தம் போன்றது. தப்த ஜீவனம், அது அவர்களுடைய உயிர் மூச்சம். எப்படி? கிருஷ்ணாவுடைய லீலைகளை கேட்பது, அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவது அவர்களுடைய உயிர் மூச்சம். கோலோகவாசிகள் இப்படி சிம்பிளி, அதான் மகாராஜ் சொல்வார் எப்படின்னா நித்யோத்சவம் சொல்வார். நித்யோத்சவம். கிருஷ்ணாவுடைய அழகான இந்த ரூபத்தை பார்ப்பது உற்சவம். உற்சவம், ஃபெஸ்டிவல் கோலோகவாசிகளுக்கு. அதனாலதான் கோபியர்கள் சொல்றாங்க, இந்த பியூட்டிஃபுல் கிருஷ்ணா அவர் கோகுலத்திலிருந்து கிளம்பி தன்னுடைய நண்பர்களோட அவர் பல பல வனங்களுக்குள்ள போறார். ரைட். அப்ப கோபியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்களை காலையில் சாயங்காலம் வரைக்கும் பார்க்க முடியாது கிருஷ்ணரை. ஏன்னா இந்த பக்தர்கள் கிருஷ்ணா மேல அன்பு வளர்த்து கொண்ட பக்தர்கள். அதான் சதாம். சதாம்னா வெரி ஹை வேர்ட் ஆக்சுவலி. சதாம்ங்கிறது, சதாம்ங்கிற வார்த்தை சர்வசாதாரணமாக யூஸ் பண்ண முடியாது. அவர்கள் வைஷ்ணவத்தமா சதாம்ங்கிற வார்த்தை. ஸோ அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே இருக்கணுமா, கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே இருக்கிறது அவங்களுக்கு உற்சவம். இதை நம்ம கோவர்தன லீலையில கூட நம்ம படிக்கிறோம். ஸ்ரீல கவிகர்ண பூரா ஆனந்த விருந்தாவன சம்புல இந்த மாதிரி எழுதுறாரு. கிருஷ்ணா ரொம்ப ஸ்டைலிஷா கோவர்தன மலையை தூக்குறார். அம்மா தூக்கி அப்படி நிற்கிறார். அண்ட் பிரஜவாசிகள் அத்தனை பேரும் 5 ரசங்களும் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டனவாம கோவர்தன லீலையில. கோவர்தன லீலையில மட்டும் 5 ரசங்களும் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன. அவர்கள் எல்லோரும் கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக அந்த அழகு, கவர்ச்சிகரமான புன்னகை, இதை பார்த்து முழு திருப்தி அடைஞ்சாங்களாம். அவங்களுக்கு வேற எதுவும் தேவையில்லையாம். இது பேர் தான் நித்யோத்சவம். 7 நாள் சிம்பிளி கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே இருக்கிறது உங்களுக்கு போருமா. அப்படிப்பட்டவர்கள் பிரஜவாசிகள். அவர்களை கூட்டிட்டு வர்றாரு கிருஷ்ணா. எதுக்கு இங்க செய்யறாரு கிருஷ்ணா இந்த லீலைகளை எல்லாம்? அதான் கிருஷ்ணாவுடைய 64 தெய்வீக குணங்கள்ல கடைசி 4 பார்த்தீங்கன்னா பக்த மாதுரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பக்த மாதுரினா கிருஷ்ணா மேல அன்பு வளர்த்து கொண்ட பக்தர்கள். அவர்களுக்கு நடுவில் கிருஷ்ணன் இருக்காராம் எப்பொழுதுமே. கிருஷ்ணன் எப்படி? கிருஷ்ணன் எப்பொழுதும் தனியா இருக்க மாட்டாராம். பிரேமை வளர்த்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு நடுவில் இருக்காராம். அதான் பக்த மாதுரி.
அண்ட் அவர்கள் கூட இந்த கவர்ச்சிகரமான லீலைகளை செய்கிறாராமா. அதனால் லீலா மாதுரி, இனிமையான லீலைகள். மாதுரி அப்படின்னா இனிமையான இனிமையான லீலைகள் செய்கிறாராம். அதனால இந்த விரஜவாதிகள் சிம்பிளி கிருஷ்ணரை, நமக்கு அது புரிய மாட்டேங்குது. கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே இருக்கிறது அவங்களுக்கு உற்சவம், ஃபெஸ்டிவல். பிரபுபாதர் 1968 அந்த பீரியட்லாம் கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி எப்படி கொண்டாடுவார் தெரியுமா? கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமியை நம்ம பண்ணுற மாதிரியா கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள், கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதெல்லாம் கிடையாது. பிரபுபாதர் செலிப்ரேட் பண்ண கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி எப்படின்னா, காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் சிம்பிளி கிருஷ்ணா புக்கு படிக்கணும். அண்ட் 2 மணி நேரம் ஒவ்வொரு பக்தர் படிப்பாங்க கிருஷ்ணா புக்கு. அண்ட் பிரபுபாதர் உட்காந்துருப்பார். அண்ட் பிரபுபாதர் நடுவில் ரொம்ப டேஸ்டி எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுப்பாராமா, ரொம்ப ஸ்வீட் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பாராமா. அண்ட் பக்தர்கள் சிஷ்யர்கள் உட்காந்து கேட்டே இருப்பாங்க. 2 மணி நேரம் உட்காந்து படிப்பாங்க கிருஷ்ண புக்கை, நைட்டு வரைக்கும். இதுதான் அதை நம்ம திருக்குறளில் படிக்கிறோம். செவிக்கு உணவு இல்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும். இப்படிதானே படிக்கிறோம். வெரி நைஸ்ங்க திருக்குறள். செவிக்கு உணவு இல்லாத பொழுது. செவிக்கு உணவுனா என்னங்க? எது செவிக்கு உணவு? ஜட விஷயங்களை கேட்பது செவிக்கு உணவு அல்ல. அது அசுத்தத்தை உருவாக்கும் நமக்குள்ள. கிருஷ்ணருடைய கவர்ச்சிகரமான புகழ் லீலைகள், அவருடைய தெய்வீக குணங்கள் தொனிக்கின்றன அவருடைய லீலைகள்ல. இதை கேட்பதுதான் செவிக்கு உணவு. இதுதான் ஆத்மாவுக்கு உணவு. ஆக்சுவலி ஆத்மாவுக்கு உணவு இதுதான். ஜட விஷயங்களை, இந்த உலக விஷயங்களை கேட்கறது ஆத்மாவுக்கு உணவு கிடையாது. ஷோர். ஏன்னா ஆத்மா தெய்வீக வஸ்து. ஆத்மா தெய்வீக வஸ்துவா இருக்கிறதுனால தெய்வீக புருஷராகிய கிருஷ்ணா அவருடைய புகழ் லீலைகளை கேட்பதுதான் ஆத்மாவுக்கு உணவு. அதனாலதான் அதுக்கு பேர் செவிக்கு உணவு. இதை நம்ம வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க வெளி உலக மக்கள். ஆனா செவிக்கு உணவுன்னு இதுதான் ஆக்சுவலி. பொழுது இல்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும். கொஞ்சம் சிறிது, அப்படிதான் சொல்றார் திருவள்ளுவர். வயிற்றுக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வயிற்றுக்கும் கொடுக்கலாம், வயிற்றுக்கும் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம். அப்ப பிரதானமானது ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகளை நமக்கு அந்த கவர்ச்சி ஏற்படாததுனால நமக்கு 1 மணி நேரம் போரும் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் புகழ் 1 மணி நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நம்ம டைம் ஃபிக்ஸ் பண்றோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு கவர்ச்சி இன்னும் வளரல. அதுக்கு பேர் தான் ரதிர். ரதிர் ரதிர்னா என்ன? கவர்ச்சி. கிருஷ்ணா அவ்வளவு கவர்ச்சி நிரம்பியவர். ஸோ ரைட், இந்த பிரஜவாசிகள் சிம்பிளி கிருஷ்ணனுடைய ஒவ்வொரு அங்க அசைவும் ஸ்வீட்டம், வெரி ஸ்வீட், ரொம்ப இனிமையானது. அதனால தான் பிரபுபாதர் வீரியாங்கிற வார்த்தைக்கு ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு எழுதியிருக்கார். சாதாரண இது கிடையாதுங்க. கிருஷ்ணனுடைய புன்னகை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, குந்தி தேவி கிருஷ்ணாவை நோக்கி அற்புதமான பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க. இந்த பிரார்த்தனை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு? குந்தி தேவியை பார்த்து ஒரு புன்னகையை செலுத்துறார். அவ்வளவுதான். அவர் எதுவும் பேசல. குந்தி தேவியை பார்த்து ஏதாவது பேசினாரா? பாகவதத்தில் அப்படி கிடையாது. சிம்பிளி குந்தி தேவியை பார்த்து ஒரு புன்னகை. அந்த புன்னகையே முழு திருப்தியம்மா குந்தி தேவிக்கு. கிருஷ்ணனுடைய புன்னகைங்க அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லுங்க. பூய கதைய திருப்திருகி ஷண்வதோ நாஸ்திமே மிருதம். அர்ஜுனா இந்த மாதிரி தான் சொல்றார்.
திருப்திர்கி ஸ்ருண்வதோ ந அஸ்திமே அமிர்தம். உங்களுடைய லீலைகள் புகழ் இதை ஸ்ருண்வதோ கேட்கறதுனால திருப்தியே ஏற்பட மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றார். அமிர்தம் போன்றது நாஸ்திமே அமிர்தம். அமிர்தம் போன்றது கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகள், இதை கேட்போது எங்களுக்கு திருப்தியே ஏற்பட மாட்டேங்குது அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். இவர் தாங்க வைஷ்ணவத்தமா, சிம்பிளி அவர் தாங்க நித்யோத்சவம். இதுக்கு பேர் தான் கிருஷ்ணரை சுவைத்தல் சொல்றோம். எப்படி கிருஷ்ணரை சுவைத்தல்னா இதுதான், சிம்பிளி கிருஷ்ணரை சுவைக்கிறது. அது நம்மளுடைய கோல். நம்மளுடைய கோல் அது, அந்த நிலைக்கு உயரணும். இப்படி கிருஷ்ணா கோவர்தன மலையை தூக்கிடும் பொழுது இவர்களுக்கு பசி எடுக்கலையாம். கோலோக வாசிகள் விருந்தாவன வாசிகளுக்கு பசி எடுக்கல, தாகம் எடுக்கல, சிம்பிளி கிருஷ்ணரை சுவைக்கிறாங்களாம். கிருஷ்ணாவுடைய கவர்ச்சிகரமான புன்னகை, ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக நிற்கிறார். அண்ட் அவருடைய ரூபம் எப்படி சுந்தர மன்மத கோடி பிரகாசம் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணாவுடைய அழகு எப்படியாமா, சுந்தர மன்மத கோடி பிரகாசம். நம்ம சொல்றது தான், பிரம்ம சமீதியில சொல்ற மாதிரி தான், கந்தர்ப்ப கோடி கமனீய விசேஷ சோபம். சோபம்னா என்ன? சோபம்னா அழகு, சோபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆக்சுவலி அழகு. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கு, கோடிக்கணக்கான மன்மதர்கள் சேர்ந்தாலும் பிரகாசம் அந்த அளவுக்கு ஜொலிக்கிறாராம் அவரோட அழகு. இவரோட அழகு அந்த அளவுக்கு ஜொலிக்கக்கூடியதான். அதனால அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணாவை பார்த்துட்டே இருக்கிறது போருமாமா பிரஜவாசிகளுக்கு. இதுதாங்க வைஷ்ணவத்தமா. அவர்களுக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம். ரைட். இதான் குரு மகாராஜ் சொல்லுவார். எப்படின்னா, நமக்கு கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு நமக்கு கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகளை கேட்டலுங்கிறது சாதனாவா இருக்கு. வைஷ்ணவத்தமா பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகள் அவர்களுக்கு அமிர்தம், நித்யோத்சவம், நித்திய உற்சவம். ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? பட் நம்ம இதிலிருந்து அங்க உயரணும். ஸோ அப்படி கோபியர்கள் இப்படி விரும்புகிறாங்களாமா கிருஷ்ணாவுடைய. காலையில் போனால் சாயங்காலம் வரைக்கும் பார்க்க முடியலையே கிருஷ்ணாவை அப்படின்னு அவங்க பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால தான் கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கொடுக்குறாராமா கோவர்தன லீலை மூலமாக. அண்ட் அவர்களுக்கு பசி எடுக்கலையாமா. பசி எடுக்கலை, தாகம் எடுக்கலை, தூக்கம் வரலை, கம்ப்ளீட்லி அழுதுருக்காங்களாம், சுவைக்கிறாங்க. ஸோ எதுக்கு இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, வீரிய அப்படிங்கிறது சாதாரணது கிடையாதுங்க. நமக்கு சாதனா சாதகா அப்படிங்கிற நிலையில் இது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதான் ஸ்ரவணம்ங்கிறது. ஸ்ரவணம்ங்கிறது சத்வா கலந்த ஸ்ரவணமும் செய்யலாம், ரஜஸ் கலந்த ஸ்ரவணமும் செய்யலாம். ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கு. பிரபுபாதர் எழுதுறார். பிரகலாத் மகாராஜா நவவித பக்தியை கொடுத்துருக்கார். அவர் தான் சொன்னார் இல்லையா, 9 விதமான பக்தி தொண்டு சொல்லியிருக்கார். ஆனால் கட்டுண்ட ஜீவாத்மா இந்த நவவித பக்தியை அணுகும் பொழுது அவர் 81 விதமான கலப்படம் உள்ள பக்தி தொண்டில் செட்டில் ஆகிறார். அப்படி எழுதியிருக்கார் பிரபுபாதர். அது என்னங்க, 81 விதமான கலப்படம் உள்ள பக்தி தொண்டு. நவவித பக்தி தான் சொல்லியிருக்கார். பிரகலாத் மகாராஜா 9 பக்தி தொண்டு தான் சொல்லியிருக்கார், 9 விதமான பக்தி தொண்டு தான் சொல்லியிருக்கார். ஆனால் நாம் அந்த நவவித பக்தியை அப்ரோச் பண்ணும் பொழுது 81 விதமான மிக்ஸ்டு கலப்படம் உள்ள பக்தி தொண்டுல தான் செட்டில் ஆகிறோம்னு சொல்றோம். அது எப்படி அப்படின்னா, முக்குணங்கள் கலக்கிறதுனால. ரஜஸ் கலந்த ஸ்ரவணம்,
தமஸ் கலந்த சிரவணம். எப்படி பிரபுபாதர் இப்படி சொல்றார், 9 × 3 குணம் போட்டோன்னா 27 விதமான கலப்படம் உள்ள பக்தி துண்டு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாரு, ரஜஸ் தமஸ் மிக்ஸ் ஆகி சிரவணம், காம்பினேஷன்ஸ். இப்படி 27 × 3 அப்படி சொல்றாரு. அந்த 3 காம்பினேஷன் போடுவார், 81 வருது. ஸோ 81 விதமான கலப்படம் உள்ள பக்தி துண்டம். ஸ்ரவணம்ங்கிறது வந்து ஆக்சுவலி அட்லீஸ்ட் சத்வா கலந்து ஸ்ரவணமா இருக்கணும். தட் இஸ் பெஸ்ட். சத்வா கலந்து ஸ்ரவணமா இருந்தால் நாம் சுவைக்க முடியும். கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகள், அவருடைய அழகு, இந்த வர்ணனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கலையே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில், இதை சுவைக்க முடியும். அண்ட் அப்பொழுதுதான் ஜீவாத்மாவுக்கு உணவாக அமைகின்றது. ரஜஸ் கலந்து சிரவணம் செய்யும் பொழுது அது சாதனமா இருக்கு. அவ்வளவுதான். அது எப்படி? பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள் பல அவங்களுடைய தெய்வீக அனுபவங்களை அவங்க பாடல் மூலமா வர்ணிக்கிறாங்க கிருஷ்ணரை. அந்த பாடலை வந்து நாம் சுவைக்கலாம். அதுல அவர்களுடைய பாவம் எப்படி, அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய அந்த தூய பக்தர்களுடைய அந்த உன்னத பாவம் அந்த பாடலுக்குள்ள துணிக்கும். அதை நாம் சுவைக்கலாம், நாம் அதில் ஆழ்ந்து இருக்கும் பொழுது. அதான் ஆக்சுவலி உண்மையான சிரவணம். அப்படி இல்லாம நாம் வெறும் இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ற மாதிரியா அதை நம்ம படிக்கலாம், அதை கேட்கலாம். அப்பொழுது அது ரஜஸ் கலந்து சிரவணம் ஆயிரும். எப்படி இந்த மோட்ஸ் எப்படி வேலை பண்ணுது பாருங்க, முக்குணங்கள். அதாவது எனக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு மூத்த பக்தர் மாதிரி சொல்றார், நிறைய சாஸ்திரங்களை படிக்கலாம், இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேதர் பண்ணலாம். அதை நாம் உணர்ந்தால் மட்டும்தான், அதை ரியலைஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு ஆக்சுவலி மாற்றங்கள் ஏற்படுறோம். அஃப்கோர்ஸ் வெரி குட். ஆக்சுவலி ஜடத்தை பற்றி கேட்கறதுக்கு பதிலாக நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்குறோம். அது ஓகே, அந்த கண்ணோட்டத்தில் அது ஓகே. பட் அதுலேருந்து உயரணும். நாம் அந்த குறிப்பிட்ட வர்ணனைகள் அதில் துணிக்கக்கூடிய அவர்களுடைய பாவத்தை நாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். எப்படி தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை விதவிதமா வர்ணிக்கிறாங்க. அதனாலதான் ரசாயனான்னு சொல்லிட்டார். வெரி நைஸ். பகவான் கபில தேவர் சொல்ல ரசாயனா. ரசாயனான்னு என்ன? பிளீசிங், ரொம்ப இதமா இருக்காங்க. வேற விதமா கூட சொல்லலாம், அது மருந்துன்னு சொல்லலாம், அருமருந்து. கிருஷ்ணருடைய இந்த புகழ் லீலைகளை தூய பக்தர்கள் தன்னுடைய பாவத்தால் வர்ணிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி தூய பக்தர்கள் ஆக்சுவலி ஒரு பாட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, பகவானை பற்றி வர்ணனை பண்ணி ஒரு பாட்டு வருதுன்னு. நம்மளும் ஆச்சாரியர்களுடைய பாடல்களை நம்ம பாடுறோம். அது ஆக்சுவலி அவங்களுடைய தெய்வீக பாவம். அதைத்தான் அவங்க அந்த பாடல்களில் ஒரு சாய்ஸஸ்ட் வெர்சஸ் எப்படி சொல்லுவோம், எப்படி செலக்ட் பண்ண வார்த்தைகளால் கிருஷ்ணரை வர்ணிக்கிறாங்க. நாம் ரஜஸ்குலந்த சிரவணத்தில் இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, வெறுமனே அதனுடைய பாட்டு, அதனுடைய வார்த்தைகள், இதை மட்டும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுவோம், அது தெரிஞ்சுப்போம். அது பெரிஃபரல் லெவல், அது மேலோட்டம் இருந்துவோம். பட் அவருக்கு அந்த தூய பக்தர்களுடைய அந்த பாவத்தை மெச்ச வேண்டும், அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்பொழுது நாமும்
உண்மையான சிரவணம் செய்கிறோம், உண்மையான சிரவணம். இப்படிதான் நாம் மெஜாரிட்டி டைம் என்ன ஆகுறோம்னா, அந்த பொய் ஓங்காரம் கலக்கும் பொழுது 81 விதமான கலப்படம் உள்ள பக்தி தொண்டுல அப்படியே அதில் நின்றுறோம், அதிலிருந்து உயரணும். ஸோ நம்ம ஏன் இப்போ பிரபுபாதருடைய வர்ணனைகள் இல்லையா, இந்த பர்போர்ட்ங்கிறது என்னது? பிரபுபாதருடைய வர்ணனைகள், பக்தியை பற்றி உண்டான வர்ணனைகள். அதான் பிரபுபாதர் சொல்றார், பக்தி வேதாந்தா பர்போர்ட்ஸ் ஆர் மை பர்சனல் எக்ஸ்டசீஸ் அப்படி சொல்றார். பக்தி வேதாந்தா பொருளுரைகள் என்னுடைய சொந்த உன்னத அனுபவங்கள் அப்படி சொல்லலாம். அந்த பிரபுபாதருடைய வர்ணனைகள் அதை சுவைக்க தெரியணும். அதான் ஆழ்ந்து போறது. எப்படி கடலுடைய மேற்பரப்புல நீந்தலாம், கடலுடைய ஆழத்துக்குள்ளேயும் போலாம். சில ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரச அமிர்த சிந்து. சிந்துன்னு என்ன? கடல். பக்தி ரசம்ங்கிறது அமிர்தம், அமிர்தம். ஆனா அது எப்படி? கடல் போடுறதும். அதுல மேலோட்டமாகவும் நீந்தலாம், ஒருத்தர் ஆழமாகவும் நீந்தலாம். மேலோட்டமா நீந்தும் பொழுது என்ன ஆகும்? அலை தூக்கி தூக்கி போடும். கடல்ல மேற்பரப்புல நீந்தும் பொழுது அலை தூக்கி தூக்கி போடும், கடும் வெயில் தாக்கும். ஆழமா நீந்தும் பொழுது அலை இருக்காது, நிசப்தமா இருக்கும். அண்ட் சூரிய வெளிச்சமே உள்ள போகாது, கூல் வாட்டர் இல்லையா? ஆழத்துல, ரொம்ப ஆழத்துல போகும்போது, கடலோட ஆழத்துல. அந்த மாதிரி தான் பக்தி ரசம்ங்கிற கடல், அமிர்தம் போன்ற அந்த கடல், அதுல மேலோட்டமாகவும் இருக்கலாம். அந்த மேலோட்டமா இருக்கிறது என்னன்னா, அதான் அந்த ரஜஸ் கலந்த சிரவணம், ரஜஸ் கலந்த கீர்த்தனம், இதெல்லாம் மேலோட்டமா இருக்கிறது. நாம் உள்ளே நுழைய தெரிய வேண்டும். உள்ளே நுழையும் பொழுது கடலுடைய ஆழத்துக்குள்ள போகும்போது என்ன ஆகுறது? நமக்கு சிப்பி முத்து எல்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா? மேலா கிடைக்காது, ஆழமா உள்ள போக போகுது சிப்பி முத்து எல்லாம் கிடைக்கும், வேல்யூபிள்ஸ். அதே மாதிரியா நாமும் உள்ளே ஆழ்ந்திருக்க பழகினார், தென் அவருக்கு ரியலைசேஷன்ஸ், கிருஷ்ணரை பற்றி உண்டான தெய்வீக அனுபவங்கள் அவருக்கு கிடைக்கிறது. அப்போதான் அவர் ரியாலிட்டியை தொடர்றார். ஆக்சுவலி அப்போதான் ரியாலிட்டி, உண்மையை தொடர்றார். உண்மையை தொடும்பொழுதுதான் நமக்கு அந்த எமோஷன்ஸ், எக்ஸ்ட்ரசி இதெல்லாம். நாம் மேலோட்டமாகவே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, கடலுடைய மேற்பரப்பில் இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஏதோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பக்தி தொண்டு பயிற்சி எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, ரஜஸ் அண்ட் தமஸ்ங்கிற அலைகள் கான்ஸ்டன்டா தாக்கிட்டே இருக்கும். மேலோட்டமா அப்படிதானே, அலைகள் தாக்கிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி அது என்ன அலைகள்? அதான் ரஜஸ் அண்ட் தமஸ்ங்கிற அலைகள். அது கான்ஸ்டன்டா மேலோட்டம் அணிந்தக்கூடிய பக்தர்களை தாக்கிட்டே இருக்குமா. அப்ப ஸ்ட்ரகிளிங்கா இருக்கும். பக்தி தொண்டு பயிற்சி ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங்கா இருக்கும், உள்ள போகணும். அப்ப நாம் எந்த வர்ணனையை படித்தாலும், ரைட், ஆச்சாரியர்களுடைய வர்ணனைகள் இல்லது தூய பக்தர்களுடைய அற்புதமான பாடல்கள், இந்த அவங்க தெரிவிக்கக்கூடிய அந்த உன்னத பாவத்தை நாம் அப்ரிஷியேட் பண்ண பழகணும். தான் நமக்கு உள்ள நுழையிறோம். இது நம்ம இண்டிவிஜுவலுடைய ஒரு ஜீவாத்மோட இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட். இது மெஜாரிட்டி டைம் என்ன மேலோட்டமே செட்டில் ஆயிடும். ஏன் பிரபுபாதர் வீரியான ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்றாரு? நிச்சயம் கிருஷ்ணருடைய அழகு, அவருடைய லீலைகள், அவருடைய தெய்வீக குணங்கள் எல்லாமே கவர்ச்சிகரமானது. எப்படி
இச்சதாம் அகுதோ பயம் யோகீனாம் நிருப நிர்ணீதம் ஹொரர் நாம அனுகீர்த்தனம். எப்படி கிருஷ்ணாவுடைய புகழ், லீலைகள், தெய்வீக குணங்கள் முற்றும் துறந்த முனிவர்களையே கவர்ந்து இழுக்கிறதாம். அவ்வளவு வசீகரம் நிரம்பியது. நாம் அப்படிப்பட்ட வசீகரம் உடைய கிருஷ்ணா, அந்த வசீகரத்தில் நாம் லைத்திருக்க பழகணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஆகணும், ஜஸ்ட் இப்படி நம்ம ப்ராசஸில் செட்டில் ஆயிடுவோம். இதுதான் இஸ் ஹோலினஸ் ஜெயத்வைத சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார். இஸ்கான் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷனுக்கு 3 லேயர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவார். 3 லேயர், 3 அடுக்கு இருக்கு. இந்த 3 அடுக்கு என்னவாமா, ஒருத்தர் வெல்விஷர், வெல்விஷர் ஜஸ்ட் நலன் விரும்பியா வந்துட்டு போவார். ஜஸ்ட் இஸ்கானுக்கு நலன் விரும்பியா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு. 2வது லேயர் என்னன்னா ப்ராசஸ்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எப்படி நம்ம அதிகாலையில் எழுந்திருக்கிறது, தென் துளசி ஆர்த்தி செய்கிறது, இந்த மாதிரியா ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது, புத்தக விநியோகம் செய்கிறது, பலதரப்பட்ட சேவைகள், இதெல்லாம் ப்ராசஸ். ஒருத்தரை சிக்ஷா லேட்டரில் அப்படி மேலே ஏற்றுறது, இது 2வது லேயர் ஆகும். 3வது லேயர் என்ன அப்படின்னா இந்த டிவோஷன். கிருஷ்ணரை சுவைக்கிறது, பக்தியை சுவைக்கிறது, கிருஷ்ணருடைய லீலைகள், அவருடைய அழகை சுவைத்தல், இது 3வது லேயர் ஆகும். இது ஹோலினஸ் ஜெயத்வைத சுவாமி மகாராஜ் மாதிரி சொல்றார். அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, மெஜாரிட்டி டைம் இந்த 2 லேயர்லேயே மெஜாரிட்டி பக்தர்கள் செட்டில் ஆயிடுவாங்க. 3வது லேயரை தொடாமல் போயிடுவோம் சொல்றார். ஸோ கிருஷ்ணரை சுவைக்காம, ரைட், நாம் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணனுடைய பின்ன பகுதியில் இந்த கிருஷ்ணரை சுவைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம். பக்தி தொண்டு பயிற்சியில் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை சுவைக்கணும். அவருடைய வர்ணனைகள், அதுக்கு தாங்க தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி உண்டான நீங்கள் ஆழ்வார்கள் பாடியிருக்காங்க. ஆழ்வார்கள் என்ன தவிட்டாத அமுதே அப்படின்னு வர்ணிக்கிறாங்க, 6ஆம் அமுதே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? கிருஷ்ணரை எப்படியெல்லாம் வர்ணிச்சு பாடுறாங்க. தெவிட்டாத அமுதேவம், எப்படி தெவிட்டாத அமுதேன்னா திகட்டாத அமுதம், நீங்க அமிர்தம் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறாங்க அவங்களுடைய பாவம். இதெல்லாம் ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி பாடல்களை எல்லாம் ஏன் நம்ம படிக்கணும், ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னா, நாம் அதில் நாமும் அழைக்கணும். வைஷ்ணவ பிராயாலிருந்து வைஷ்ணவ தராவுக்கு போகணும், வைஷ்ணவ தமாவுக்கு போகணும், உயரணும். வைஷ்ணவ பிராயாலே நம்ம நிற்க முடியாது, நிற்கக்கூடாது, உயரணும். அதுதான் இங்கே சொல்லித்தரார். ஸோ சதாம் அப்படின்னா தூய பக்தர்களை குறிக்கிறது. அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, மம வீரிய சம்விதோ, என்னுடைய அற்புதமான லீலைகளை, அதான் அவர்களுக்கு உயிர் பூச்சம். அதை சம்விதோ டிஸ்கஸ் பண்றாங்க, பிரசங்கம் பேசிக்கிறாங்க. இதுதான் அவர்களுக்கு உயிர் மூச்சு. அப்ப ஆன்மீக வாழ்க்கைங்கிறது இதுதாங்க. ஆன்மீக வாழ்க்கைங்கிறது இதுதான். சரி, இப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் அசோசியேஷன் இருக்குல்ல. ஜுவல்லரி அசோசியேஷன் இருக்கு. ஜுவல்லரி அசோசியேஷன் என்ன பேசுவாங்க, அவங்க மீட் பண்ணாங்கன்னா தங்கத்தினுடைய ஒரு கிராமுக்கு எவ்வளோ ரேட்டு கூட்டலாம், அவங்க தானே டிசைட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் தி மைனூட் டீட்டெயில்ஸ். ஸோ அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, தங்கத்தினுடைய ரேட் எப்படி கூட்டலாம், ஒரு கிராமுக்கு எவ்வளோ வரணும், ஒரு கிராமுக்கு 22 கேரட் ஒரு 24 கேரட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இந்த மைனூட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. தங்கத்தை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் ஜுவல்லரி அசோசியேஷன். அப்போ டிவோட்டி அசோசியேஷன், பக்தர் சங்கம் அப்படின்னா எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும்? பக்தர்களுடைய ஹீரோ யாரு? சாத்வதாம்பதி. எப்படி? கிருஷ்ணா யாரு? சாத்வதாம்பதி, பக்தர்களுடைய ஹீரோ கிருஷ்ணா. அவருடைய லீலைகள், அவருடைய கவர்ச்சிகரமான புன்னகை, அழகு, இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும்.
பக்தர்கள் இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணினா தான் ஆக்சுவலி திருப்தி அடைவோம். இல்லைன்னா ஸ்ட்ரகிளிங் தான். மேலோட்டமாக தான் கடலுடைய மேற்பரப்பில் நீந்துவோம். உள்ளே போயாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கடல் ஆழத்துக்குள்ளே போயாச்சுன்னா அலையே தெரியாது இல்லையா? அதே மாதிரியா ஒன்ஸ் இந்த கிருஷ்ணரை பற்றி உண்டான வர்ணனைகளை சுவைக்கிறதுக்கு நம்ம பழகிட்டோம் அப்படின்னா தென் ரஜஸ்வன் தமஸ் தாக்குறதுங்கிறதே தெரியாது அவங்களுக்கு. அவங்க வேற பிளாட்ஃபார்மில் இருப்பாங்க, வேற லோகத்தில் இருப்பாங்க. அதுதாங்க ஆக்சுவலி பக்தி. பக்திங்கிறது அதுதான். நம்ம ப்ராசஸ் அதிலே செட்டில் ஆகிடக்கூடாது. சுவைக்கிறதுக்கு 3வது லேயருக்கு போகணும். ஸோ பெரிய பெரிய பக்தர்கள் இப்படி தான் காமிச்சிருக்காங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையில். கிருஷ்ணரை சுவைச்சிருக்காங்க, சிம்பிளி டேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்படி பண்ணினால் என்ன ஆகிறதாமா? பவந்தி ஹிருத்கர்ண ரசாயனாக கதாக. கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகள் ஹிருதயத்துக்கு இனிமையாக இருக்காங்க, ஹிருதயத்துக்கு இனிமை கொடுக்கக்கூடியது. ஏன்னா கிருஷ்ணா யாரு? இனிமைகள் நிரம்பியவர். அப்படிதான் சைத்தன்ய சரித்தாமிர்தம் மத்தியலீலால ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இதை வர்ணிக்கிறார். கிருஷ்ணா எப்படி? இனிமைகளின் உருவகம், ஸ்வீட்னஸ், இனிமைகள் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா? இந்த இனிமைகளுடைய உருவகமாக கிருஷ்ணனுடைய அழகை பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கபில தேவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் இதே 3வது காண்டத்தில். கிருஷ்ணனுடைய அழகு எப்படிப்பட்டது அப்படி அந்த வர்ணனைகளை நம்ம படிக்கணும். கிருஷ்ணா ஒரு சின்ன சாம்பிள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா, கிருஷ்ணா புன்னகை எப்படியாமா? அவருடைய உதடுகள் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்காமா. அவர் புன்னகைக்கும் பொழுது அந்த உதடுகளில் இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் அவருடைய பற்களில் பிரதிபலித்து பற்கள் ரோஸ் கலராக மாறுதம் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவருடைய பற்கள் குட்டி குட்டி பற்களும் மாதுளை முத்துக்கள் மாறியா. இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு? மல்லிகை மொட்டுக்கள் மாறியா. இப்படிப்பட்ட பியூட்டிஃபுல் பர்சனாலிட்டி கிருஷ்ணா. அவரில் லைக்க வேண்டும். அது பேர் தான் மத்கதைனா அந்தராத்மனா. மத்கதைனா அந்தராத்மனா கிருஷ்ணரில் லைக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரில் லைக்கவில்லை என்றால் நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம், நம்ம கஷ்டப்படுவோம். ஸோ கிருஷ்ணனுடைய பற்கள் இப்படி ரோஸ் கலராக அப்படி மாறுதான். ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன், ஆக்சுவலி ஸ்ரீல பில்வமங்கல தாக்கூர் கிருஷ்ண கர்ணாமிருதாவில் வர்ணிக்கிறார். பிரபுபாதர் எழுதுகிறாரு, கிருஷ்ண கர்ணாமிருதா அந்த சாஸ்திரம் ஹைலி எக்ஸால்டட் டிவோட்டீஸ்க்கு தான் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் சைத்தன்ய சரித்தாமிரத்தில். ஏன்னா ரொம்ப டீப் வர்ணனைகளம், அவருடைய தெய்வீக அனுபவங்களை அதில் எழுதியிருக்கார் பில்வமங்கல தாக்கூர். அதில் ஒரு இடத்துல நம்ம படித்தேன் எப்படின்னா, கிருஷ்ணனுடைய கண்கள் எப்பொழுதுமே ஈரமாக இருக்குமாமா. கிருஷ்ணனுடைய கண்கள் எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்குமாமா. ஏன் அப்படின்னா, தன்னுடைய அன்பு கலந்த பக்தர்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய பிரியத்தால் அவருடைய கண்கள் எப்பொழுதும் வெட்ட இருக்குமாமா. அப்படி எழுதியிருக்கார். அப்போ எப்படிப்பட்ட பக்தர் பில்வமங்கல தாக்கூர்? பில்வமங்கல தாக்கூரோட வர்ணனைகள் எப்படி? கிருஷ்ணனுடைய கண்களில் ஈரம் இருக்கும் அப்படின்னு அவருக்கு தெரிகிறது. ஈரமாக இருக்குமாமா, வெட்ட இருக்குமாமா. ஏன்னா பக்தர்கள் அப்படி கனிவு கலந்த பார்வையை பார்க்குறாரமா தன்னுடைய பிரியமான பக்தர்களை. இன்னொரு இடத்துல எழுதியிருக்கு, கிருஷ்ணன் எப்பொழுதுமே லெஃப்ட் ரைட் அப்படி கொஞ்சம் அவரோட போஸ்டர் லெஃப்ட் ரைட் மைல்டாக அப்படி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாருங்க, மைல்டா. ஏன் அப்படின்னா அப்படி பக்தர்களை லெஃப்ட் ரைட் பார்த்துட்டே இருக்காரு. இப்படியெல்லாம் வர்ணிச்சிருக்கார். இதுக்குள்ள போகணும். இது நம்ம பாகவதத்தில் தானே சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம சாஸ்திரத்தில் தானே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்குள்ள நம்ம ஆழ்ந்திருக்க பழகணும். அதனாலதான் இங்க எப்படி சொல்றாரு, ஹிருத்கர்ண ரசாயனா. ரசாயனா சொல்லியாச்சு. கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகள், அழகு, இதெல்லாமே ஹிருதயத்துக்கு இனிமை கொடுக்கக்கூடியதும். எப்படி நம்ம ஹிருதயம் பொதுவாக பொய் அகங்காரத்தில் நம்மளுடைய மனம் மாட்டியிருக்கிறதுனால நம்மளுடைய மனம் எப்படி சூறாவளி மாதிரி அப்படியே
ஜட ரீதியான எண்ணங்களையே அசை போட்டுட்டே இருக்கும் நம்மளோட மைண்ட் இல்லையா? அதுக்கு மருந்து என்ன ஆமா? கிருஷ்ணருடைய இந்த அற்புதமான லீலைகளை நாம் ஆழ்ந்து படிக்கணும். அதுக்கு பேர் தாங்க குணந்தி. குணந்தின்னா என்ன? அதுக்கு பேர் தாங்க சத்துவம் கலந்த சிரவணம். சிம்பிளி நாம் படிக்கிறது இன்ஃபர்மேஷனா கேட்கறதுங்கிறது வந்து குணந்தி கிடையாது. குணந்தினா என்ன? அக்செப்டிங் டு த ஹார்ட். நம்ம ஹிருதயத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதை சுவைக்க வேண்டும், அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அதான் குணந்தி. குணந்திங்கிறது ஹெவி வேர்டு ஆக்சுவலி, ஹெவி வேர்டு, டீப் வேர்டு ஆக்சுவலி. ஸ்ருண்வந்தி காயந்தி குணந்தி அபீக்ஷ்ணுசா அப்படிதானே சொல்லியிருக்கு. ஸோ இங்க ஹிருதயத்துக்கும் காதுக்கும் இனிமை கொடுக்கக்கூடியதான் கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகள். இன்ஃபேக்ட் மண்டனம் லோகரஞ்சனம். சரி, ஆக்சுவலி எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, கோபியர்கள் சொல்றாங்க, ஐ ஃபர்காட் தட் பர்டிகுலர் வார்த்தை. கோபியர்கள் கோபிகா கீதத்தில் இது சொல்றாங்க, கிருஷ்ணனுடைய இந்த தெய்வீகமான அழகான முகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கவர்ச்சிகரமான ஸ்ரீமுகம் சத்தே அப்படி சொல்றாங்க. ஸ்ரீமுகம் சத்தே கணரஜஸ்வலம் தர்ஷயன் முகுர் மனசின ஸ்மரம் வீரயட்சசி. ஓ வீரா அப்படி சொல்றாரு. ஓ ஹீரோ. கோபியர்கள் இப்படி சொல்லுவாங்க, ஓ ஹீரோ. மனசின ஸ்மரம், என்னோட மனம் வேற எதையும் நினைக்க மாட்டேங்குது. எப்படி? அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் வேற எதையும் நினைக்க மாட்டேங்குது. உங்களுடைய ஸ்ரீமுகம், இந்த கவர்ச்சிகரமான முகம், அதுல குணரஜஸ்வலம். நீங்க வந்து எப்படி இளம் பாலகன் கிருஷ்ணா, 8 வயது 7 வயது பாலகன், கவர்ச்சிகரமான அழகாமா. அப்படி அவர் வந்து திரும்பி வராராமா, கன்றுகளையெல்லாம் மேய்த்து கொண்டு திரும்பி வராராமா, பசுக்கள் கன்றுகளையெல்லாம். அந்த பசுக்கள் கன்றுகளிலிருந்து அந்த பாத தூளின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பாதத்திலிருந்து வரக்கூடிய தூசி, இந்த தூசி வந்து அவருடைய ஸ்ரீமுகம் தெய்வீகமான அந்த கவர்ச்சிகரமான முகத்துல படிகிறதாம். படிகிறதுனால கனரஜஸ்வலம். எப்படி? இந்த தூசி திக்க படிகிறதாம் அவருடைய முகத்துல. தர்ஷயன் முகுர், இதை பார்க்கும் பொழுது முகுர். எப்படி? எங்களுக்கு அப்படியே தன்னுடைய நிலை மறந்து போறது. இதான் முகுர்னு சொல்றது. பகவத்கீதாலையும் வருது. முகுர் முகு தச்ச சம்ஸ்மிருத்திய சம்ஸ்மிருத்திய ரூபமத்யத்புதம் ஹொரேஹே விஸ்மயோமே மகான் ராஜன் ஹிருஷ்யாமி ச புனப்புன. ஹிருஷ்யாமி முகுர் எல்லாம் ஒரே மீனிங் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை. திரும்ப திரும்ப நான் புலகாங்கிதம் அடைகின்றேன்னு சொல்வார் சஞ்சயன். முகுர். ஸோ இவங்களும் அதே சொல்றாங்க, தர்ஷயன் முகுர். உங்களுடைய கவர்ச்சிகரமான இந்த அதாவது திக் டஸ்ட் வந்து உங்களோட முகத்தில் படிச்சிருக்கு, இதை பார்க்கும் பொழுது புலகாங்கிதம் அடைகின்றோம் அப்படின்னு கோபியர்கள் பாடுறாங்க. மனசின் அஸ்மரம், எங்களுடைய மனம் வேற எங்கேயும் போக மாட்டேங்குது, ஓ ஹீரோ அடுத்துறார் கிருஷ்ணா பார்த்து. இதுதாங்க சுவைத்தல். ஆழ்ந்திருக்க பழகணும், நம்ம ப்ராசஸ்ல செட்டில் ஆயிடக்கூடாது. அதுக்கு பேர் தான் ரசாயனா. ஹிருத்கர்ணா அப்படின்னா ஹிருதயத்துக்கும் காதுக்கும் இனிமை கொடுக்கக்கூடியது. எப்பொழுது இனிமை கொடுக்கக்கூடியது? கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகள். நம்ம ரஜஸ் கலந்த சிரவணம் பண்ணோம், இனிமை கொடுக்காது, அது சாதனாவாக தான் இருக்கும். அதுக்கு மேல உயரடும் சத்வா. சத்வா கலந்து சிரவணம் செய்யும் பொழுது தான் இந்த வர்ணனைகள் ஹிருதயத்துக்கும் காதுக்கும் இனிமை கொடுக்கக்கூடியது, சுவைக்க முடியும். சரி, ஜீவாத்மா வந்து சுவைக்கணும், கிருஷ்ணரை சுவைக்கணும். இப்படி கிருஷ்ணரை சுவைக்கல அப்படின்னா ஜடத்தை சுவைப்போம். எதையாவது ஒன்று சுவைத்தாகணும். நம்ம எல்லோருமே கரெக்ட் தானே? நம்ம எல்லோரும் எதையோ சுவைத்தாகணும், சுவைக்காம இருக்க முடியாது. நாம் கிருஷ்ணருடைய பின்ன பகுதியாக இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணரை சுவைக்கணும். சுவைக்க தெரியல அப்படின்னா ஜடத்தை சுவைப்போம். ஜடத்தை சுவைப்போம்னு என்ன அர்த்தம்? ஜடத்தில் ஆழ்ந்திருப்போம். ஜடத்தில் இருக்கக்கூடிய
கிரு 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 கிருன்னு நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கும்ல, அதில் வாழ்ந்துருப்போம். அதனால் இங்கே பகவான் கபில தேவர் என்ன சொல்லுவார், சதாம்னா இப்படி தான் இப்படி. அதனால தான் சொன்னோம் சதாங்கிற வார்த்தை ஹெவி வேர்டுங்க. சதாங்கிற பக்தர், சதாம்னா தூய பக்தர்கள், அவர்களுக்கு ஹிருதயத்துக்கும் காதுக்கும் இனிமை கொடுக்கக்கூடியதாமா. இப்படி யார் செய்கிறாங்களோ கிருஷ்ணரை சுவைக்கணும். இப்படி சுவைக்க சுவைக்க பழக 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 என்ன ஆகுறதாமா, தஜ்ஜோஷனாத் ஆசு அபவர்க்கவர்த்மனி. அபவர்க்கவர்த்மனி, அபவர்க்கனா என்ன, ஒரு முக்தி பாதை. அபவர்க்கான முக்தி பாதை. முக்தி பாதையை நோக்கி ஆசு உடனடியாக. பிரபுபாதர் அப்படிதான் இங்க வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம்லாம் அப்படிதான் எழுதியிருக்காரு. எப்படி எழுதியிருக்காரு, உடனடியாக, குவிக்லி, சீக்கிரமாகவே முக்தி பாதையை நோக்கி திரும்புகின்றார். இந்த இப்படி செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணாவுடைய புகழ் லீலைகள், அவருடைய தெய்வீக அழகு, இது எல்லாத்தையும் நாம் சுவைக்க பழக 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 தென் அவர் முக்தி பாதையை நோக்கி திரும்புகிறார். இல்லைன்னா நம்ம எப்படி கடலுடைய மேற்பரப்புலையே நீந்துட்டே இருப்போம். ஜீவாத்மாவுடைய இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ், இது ஃப்ரீவில். அது அவர் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை சரியா பயன்படுத்தி ஆழ்ந்திருக்க பழகணும். அதுக்கு பேர் தான் மத்கதேனா அந்தராத்மனா. நிறைய வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தில் இருக்கு. பெரிய பெரிய பக்தர்கள், நீங்க நாரத முனிவர் முன் ஜென்மத்தில் வேலைக்காரியுடைய குழந்தையா இருக்கும் பொழுது அவர் கிருஷ்ணரை சுவைக்கிறார் இல்லையா. ஹிருதயத்தில் கிருஷ்ணா தன்னுடைய தெய்வீக அழகை கொஞ்ச நேரம் காமிக்கிறார். காமிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை அந்த அழகை பார்க்கணும், திரும்பவும் அந்த அழகை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தேடுறார் எல்லா இடத்துலையும். இந்த மாதிரி நிறைய பகுதிகள் இருக்குங்க பாகவதத்தில். உத்தவர் இதே மாதிரியா, உத்தவர்கிட்ட போய் விதுரர் கேட்குறாரு, கிருஷ்ணா எப்படி இருக்கார் அப்படி கேட்குறாரு. கிருஷ்ணன் பலராமர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்ட உடனே உத்தவர் புலகாங்கித நிலைக்கு போகிறார். புலகாங்கித நிலைக்கு அவர் சைலண்ட் ஆகிறாராம். உத்தவர் எதுவும் பேசுறது இல்லை. கண்ணிலிருந்து தார தாரையா தண்ணீர் வருது, மைக்கால்கள் கூச்செறியுது, உடம்பு நடுங்கிறதாமா. இதுக்கு பேர் தாங்க டிவோஷன். இதுக்கு பேர் தான் டிவோஷன், பக்தி. பக்திங்கிறது மிகப்பெரிய வார்த்தை. இதுக்கப்புறம் தான் வருது பக்திங்கிறது. அது அப்படிதான் பகவான் கபில தேவர் சொல்றாரு. ஸோ உத்தவர் ஆச்சாரியர்கள் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா, உத்தவர் கோலோகபுரத்துக்கே போயிட்டு விட்டார். அவர் சைலண்டா இருக்காரு. உத்தவர் எதுவும் பேசுறது இல்லை, நாக்கு தழுதழுக்கிறது, தன்னை மறந்து நிலைக்கு போயிடுறார். அண்ட் விதுரர் பார்த்து அப்படியே பிரமித்து நிற்கிறார் உத்தவருடைய இந்த நிலையை பார்த்து, தெய்வீக நிலை. ஆச்சாரியர்கள் சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா, உத்தவர் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுறாராம். அந்த டைம்ல கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போய் கிருஷ்ணரை தரிசனம் பண்ணிட்டு வராராம். அப்படி சொல்றாரு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர். அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுங்க இவங்கெல்லாம். ரைட். ஸோ நமக்கு நம்ம பக்தி யோக பயிற்சியில் இருக்கோம்னா நம்மளுக்கு மூணாவது லேயர் ஒன்று இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். மூணாவது லேயர் ஒன்று இருக்கு. வெறுமனே ப்ராசஸ் மட்டும் பக்தி யோக பயிற்சி இல்லை, மூணாவது லேயர் ஒன்று இருக்கு. அதுதான் பெரிய பெரிய பக்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ரைட், கனகதாசர், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை சுவைச்சாங்க இல்லையா. கிருஷ்ணரை சுவைத்து பல பல பாடல்களால் வர்ணிக்கிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் அவங்க நம்ம சம்பிரதாயத்தில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கக்கூடாது. இந்த ப்ராசஸில் நம்ம அவங்க இருந்துட்டு அவங்களெல்லாம் ஒதுக்கக்கூடாது. வேறவர் தெர் இஸ், எங்கெங்கெல்லாம் தூய பக்தி அவர்கள் கிருஷ்ணரை நோக்கி தன்னுடைய எமோஷன்ஸ் தெரிவிக்கிறாங்களோ நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அதுதான் நாம் உயர்ந்த நிலைக்கு போறதுக்கு உண்டான வழி. ரைட். இவர்கள்லாம் இப்படிதான் காமிச்சாங்க. நம்மளுடைய ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இப்படித்தானே காமிச்சார் இல்லையா. நம்ம கௌரவ பூர்ணிமா கொண்டாட போறோம் மார்ச் 14ஆம் தேதி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் காமிச்சார். ஏன் நம்ம அதை மட்டும் கிரகித்துக் கொள்ளக்கூடாது? வெறும் ப்ராசஸ்லேயே ஏன் நம்ம செட்டில் ஆகிறோம்? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணருடைய பிரிவில் வாடுறார். ஏகப்பட்ட வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜல்பா, சஞ்சல்பா அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தெய்வீகமான அனுபவங்களாமா. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய தெய்வீக அனுபவங்களை வர்ணிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அது. அவர் அப்படியே
கிருஷ்ணருடைய பிரிவில் அவர் அந்த வாடி அந்த உச்சக்கட்டு நிலைக்கு போகும்பொழுது சில நேரங்களில் மாட்டுக்கொட்டகையில் அப்படி கிடப்பாருமா. மாட்டுக்கொட்டகையில் நம்மளுடைய மகாபிரபு கௌடிய சம்பிரதாயம். அதெல்லாம் நம்ம கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும். வெறுவனே நம்ம ப்ராசஸ்ல செட்டில் ஆகிக்கூடாது. ஏன்னா பகவான் கபில தேவரு என்ன சொல்றாரு, முக்தி பாதையை நோக்கி போறாரு. முன்னாடி நம்ம ஐ திங்க் போன கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அந்த முக்தி பாதையை நோக்கி போறதுங்கிறது என்னது? நிஷ்டித பஜன கிரியா. அபவர்க்க வர்த்மனிங்கிறது என்னது? நிஷ்டித பஜன கிரியா. அதுக்கப்புறம் தாங்க ஸ்ரத்தா ரதிர் பக்திர் அனுக்ரவிஷ்யதி. பக்திங்கிறது கடைசி தான். அதுக்கு முன்னாடி என்ன வருது? ஸ்ரத்தா, கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் வருது, கிருஷ்ணர் மேல ஒருத்தருக்கு நம்பிக்கை உதயம் ஆயிடுச்சுன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், அவர் பாக்கியவான்னு சொல்றார். அவர் பாக்கியவான். ஸோ ஸ்ரத்தா விரதமா கிருஷ்ணரை பத்தி இந்த மாதிரியா அவருடைய புகழ் லீலைகளை நாம் சாதகராக இருந்து கேட்க 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 இப்படி வருதாம் ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கை வருதாம். அப்புறம் பாருங்க, வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் இல்லைங்க, வார்த்தை எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு? ரதிர், ரதி. ரதினா என்ன? அதான் கவர்ச்சி. இந்த ரதிங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கிறது? ராகவனுகாவை குறிக்கிறது. பிரபுபாதர் இடத்துல எழுதுறாரு, unless we increase our faith on the supreme personality of Godhead, we shall be attracted to so many other things. That is the cause of our material bondage. இங்க எழுதியிருக்கார் பிரபுபாதர். கிருஷ்ணரின் மேல் நம்முடைய நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ளவில்லை என்றால் அவர் ஜட உலகத்தில் பல விஷயங்களால் கவர்ந்து இழுக்கப்படுவார் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் பிரபுபாதர். இதெல்லாம் இதுதாங்க பிரபுபாதருடைய வர்ணனை. இதை சுவைக்கணும், இதை ஏற்றுக்கொள்ளணும். சாதகராக இருந்து இந்த வாக்கியத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஸோ ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கை, கிருஷ்ணரின் மேல் நம்பிக்கை கூடிண்டே போறோம், கூடணும், வளரணும். அதுக்கப்புறம் தாங்க ரதிர். ரதிர்ங்கிறது எதை குறிக்கிறது? ஆக்சுவலி ராக அனுகாவை குறிக்கிறது. கவர்ச்சி, கிருஷ்ணரின் மேல் கவர்ச்சி. ராக அனுகால ரெண்டு சொல்றோம். ஒன்று ருச்சி, ஆசக்தி. ருச்சிங்கிறது கிருஷ்ணரை சுவைத்தல், கிருஷ்ணரை சுவைத்தல், அது ராக அனுகா. ஆசக்திங்கிறது கிருஷ்ணரின் மேல் தீவிர பற்று. கிருஷ்ணர் எனக்கு வேணும். எப்படி அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? கிருஷ்ணர் எனக்கு வேணும், அந்த ஃபீலிங். நமக்கு இப்ப என்ன வேணும்னு உங்களுக்கு ஃபீல் பண்றோம்? எனக்கு ஜடம் வேணும், எனக்கு மரியாதை வேணும், எனக்கு புகழ் வேணும். ஒரு பக்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம். நாம் மானத்தை விரும்புவோம், அவமானத்தை தடுத்தால் அதுவும் மானத்தை விரும்புவதற்கு சமானம். எப்படி? அவமானம் சொல்லுவோம்ல, இன்சல்ட். இன்சல்ட் வரும்போது நம்ம தடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது என்னது அப்படின்னா மானத்தை விரும்புவதற்கு ஹானர், அதை விரும்புவதற்கு சமானம். ரெண்டுமே டியூவாலிட்டி தான், ரெண்டுமே இருமை தான். இது எப்படின்னா, லாபத்தை ஒருத்தர் விரும்புவார், ஒரு பிஸ்னஸ் மேன். நஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னு தடுத்தால் லாபத்தை விரும்புவதற்கு சமானம். ரெண்டுமே இருமை தான். ஸோ இங்க இந்த ருச்சி, ஆசக்தி. ஆசக்திங்கிறது எப்படின்னா, அதான் இந்த ரஜுங்கிற வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ஆசக்திங்கிறது கிருஷ்ணருக்கு, எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. எப்படி? அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல தான் அந்த ஏக்கம் வருது. கிருஷ்ணர் எனக்கு வேணும், கிருஷ்ணர் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏக்கம், இந்த ஏக்கம் பிரபுபாதர் எழுதுறார் 10வது காண்டத்தில். இந்த ஏக்கம், கிருஷ்ணர் எனக்கு வேணுங்கிற ஏக்கம் வரும்பொழுது இந்த ஏக்கம் என்ன பண்ணுமாமா, உள்ள இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்களை எல்லாம் எரிச்சிடுமாமா, உள்ள இருக்கக்கூடிய அனர்த்தாஸ் அசுத்தங்கள் எல்லாம் பேர்ன் ஆயிருமாமா அந்த ஏக்கம். இது எப்படி இன்டென்ஷம், அந்த ஏக்கம், எனக்கு கிருஷ்ணர் வேணும் எனக்கு. அதுதான் நாரத முனிவர் முன் ஜென்மத்தில் வேலைக்காரருடைய குழந்தையா இருக்கும் பொழுது அவர் கிருஷ்ணர் எனக்கு வேணும், கிருஷ்ணர் எனக்கு வேணும்னு எல்லாருக்கையும் தேடுறார். அது ரதிர். ரதிர் ஆக்சுவலி. அப்ப ரதிர்ங்கிற வார்த்தை ராகானுகாவை குறிக்கிறது. அதுல ராகானுகால ருச்சி, ஆசக்தி ரெண்டு வருது. இது இண்டிவிஜுவலாக தாங்க இது ஒர்க் பண்ணணும். ருச்சி ஆசக்திங்கிறது நம்ம மாஸ் லெவலெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது. இது இண்டிவிஜுவலாக
ஒவ்வொருத்தரும், ஏன்னா ஜீவாத்மா இண்டிவிஜுவல் என்டிட்டி, அவர் தானாக கிருஷ்ணரில் லயித்திருக்க அவர் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அது கிடைக்கும். ப்ரொபோர்ஷனேட் டு தட், அதுக்கு தகுந்தாற் போலதான் கிருஷ்ணாவும் பயிற்சி ரிவார்டு கொடுக்குறார். அதுக்கு பேர் தான் ஏதா மாம் பிரபத்தியந்தி தாம் ஸ்வதேவ பஜானம். எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருக்க நான் முயற்சி செய்கின்றேனோ அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணாவும் பரிமாற்றம் செய்கிறார். பரிமாற்றம்ங்கிறது அவருக்கு இந்த மெதுவாக அந்த ருச்சி ஆசக்திக்கு ப்ரொபோர்ஷனேட்டா. விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் சொல்றாரு, ருச்சி ஆசக்திங்கிறது ஒரு வைத்தியில் இருக்கும் பொழுதே அப்பப்போ வரும்னு சொல்றாரு. எப்படி சொல்றாருன்னா, ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் நிஷ்டாவுக்கு அப்புறம், நிஷ்டா ஸ்டேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ருச்சி அப்படிங்கிறது அப்படி கிடையாது. விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் சொல்லுவாரு, வைதி ஸ்டேஜில் இருக்கும் பொழுதே லிட்டில் பிட் ருச்சியுடைய ஒரு சின்ன ஒரு கிளிம்ஸ் அவருக்கு கிடைக்குமாமா. அவருடைய ஆழ்ந்திருக்க பொறுத்து, இவர் எந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்திருக்காரோ கிருஷ்ணரில் அதுக்கு தந்தார் போல. ரஜிற்கு அப்புறம் தான் பக்தி. பிரபுபாதர் என்ன எழுதுறாரு பாருங்க, thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. அட்ராக்ஷன்ங்கிறது ஆசக்தி, அது ராகானுகா. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு, then real devotion and devotional service begin. எப்படிதான் எழுதியிருக்காரு பிரபுபாதர். அதுக்கப்புறம் தாங்க பக்தி அப்படிங்கிறது வருதாம். பக்திங்கிறது பிரேமை அப்படின்னு சொல்லலாம். பக்திங்கிறது எப்படி சொல்லலாம், பிரேமை. ஆனால் ரியல் டிவோஷன் அண்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிகின். அபவர்க்க வர்த்மனிங்கிற ஸ்டேஜ், அதாவது முக்தி பாதையை நோக்கி போனால் மட்டும்தான், அதுக்கப்புறம் தான், அப்பையும் அவர் தொடர்ந்து கேட்டுட்டே இருக்காராம் கிருஷ்ணரை, கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை கேட்டுட்டே இருக்காராம். அதனால நாம் வைஷ்ணவ பிராயாலிருந்து வைஷ்ணவ தராவுக்கு உயரணும், வைஷ்ணவ தராவிலிருந்து வைஷ்ணவ தமாவுக்கு உயரணும். நம்முடைய கோல் அது. வெறுமனே வைஷ்ணவ பிராயாலேயே நிற்கிறது நம்முடைய கோல் அல்ல. பின்ன ஏன் ரூப கோஸ்வாமி நம்மளுக்கு பக்தி ரசாமிருத சிந்துல விலாவரியாக வைதி பக்தியினுடைய நுணுக்கங்கள் எழுதியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் ரூப கோஸ்வாமி ராகவனுக பக்தியும் எழுதியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் பிரேம பக்தியும் எழுதியிருக்கார். சரி, பாவ பக்தி, அதுக்கப்புறம் பிரேம பக்தி எல்லாம் எழுதியிருக்கார். அதனால இது ஜீவாத்மாவுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து இருக்கு. அவர் எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்திருக்க முயற்சி செய்கின்றார், தான் கிருஷ்ணா அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாராம். ஓகே, ஸோ நான் இங்கே முடிச்சுக்கிறேன். யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி, சந்தேகம், டவுட்ஸ், கமெண்ட்ஸ்? ओके, जय श्रीमद् भागवतम की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे. அது ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல எப்படின்னா, அவரே மூலநாராயணன், கிருஷ்ணரே மூலநாராயணர், துமி மூலநாராயணா அப்படிதான் சொல்லியிருக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில். பட் எக்ஸ்டர்னலாக வெளிப்புற ரீதியாக அது மாதிரி அவர் சொல்கிறார். இது எப்படின்னா, யசோதா மாதா குழந்தை கிருஷ்ணாவுக்கு பூதனா இல்லையா, பூதனா கிருஷ்ணா அதெல்லாம் பண்ணுறார். கடைசியில் பூதனாவை வதம் பண்ணிடுறார் கிருஷ்ணா. வதம் பண்ணதுக்கப்புறம் யசோதா மாதா என்ன பண்ணுறாங்க, குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு வேணும், கிருஷ்ணாவுக்கு பாதுகாப்பு வேணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய 12 இடங்களில் பகவான் நாராயணருடைய பெயர்கள் இல்லையா, கேதவா, மாதவா, கோவிந்தா, விஷ்ணு, மதுசூதனா அப்படிங்கிற அந்த 12 நாராயணருடைய பெயர்கள், ஆக்சுவலி எல்லாம் நாராயணருடைய பெயர்கள் தான். விஷ்ணு, மதுசூதனா எல்லாமே நாராயணருடைய பெயர்கள் சொல்லி பசுவுடைய சாணத்தால் 12 நாராயணர்களுடைய பெயர்களை திலகம் போட்டு அப்புறம் பசுவுடைய வாழை எடுத்து குழந்தையை சுத்துறாங்களாமா. குழந்தைய சுத்துறாங்களாம். ஏன் யசோதா மாதாவுக்கு? ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய
அந்த வாத்சல்ய பிரேமை எக்ஸ்ட்ரீம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு வந்து பகவான் நாராயணர் கொடுப்பார் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. பட் அவர்கள் எப்படின்னா இந்த பிரேமைக்குள்ள போகும் பொழுது, ரசம் இதுக்குள்ள போகும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணா அவருடைய அங்க விரிவாக்கம் நாராயணர் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, இதெல்லாம் தாண்டி போயிடுவாங்க. நமக்கு தான் வந்து நம்ம விதிமுறைகள் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த தத்துவங்கள், நாராயணர் கிருஷ்ணாவுடைய அங்க விரிவாக்கம், வாசுதேவர் கிருஷ்ணாவோட அங்க விரிவாக்கம் இப்படி நம்ம பார்ப்போம். ஆனா ஒன்ஸ் அவங்க வந்து இந்த பிரேமை ரசம் இதுக்குள்ள போயாச்சுன்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. சிம்பிளி கிருஷ்ணரை நேசிக்கிறது மட்டும்தான். அந்த கண்ணோட்டத்துல அவர் அப்படி பேசுறாரு. ஓகேங்களா? ஆமா, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாததுனால, சைத்தன்ய மகாபிரபு மட்டும்தான் இந்த ரசம் அப்படிங்கிறத, ஆனால் ஒரு ஸ்ரீமதி ராதாராணி பாவத்தில் வர்றதுனால ரசம்ங்கிறத விநியோகம் பண்றார் அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான். பிரேமை. ஹரே கிருஷ்ணா.